بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سورہ النساء کی آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100 کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے، جو کہ سیرۃ الجنان کی والیوم 2 سے پیش کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 97 سورہ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کلمہ اسلام تو زبان سے ادا کیا، مگر جس زمانے میں ہجرت فرض کی تھی اس وقت ہجرت نہ کی، اور جب مشرکین جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور کفار کے ساتھ ہی مارے بھی گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ فرض ہجرت ترک کر کے اور کافروں کا ساتھ دے کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کے معاملے میں کس حال میں تھے؟ وہ عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور لوگ تھے اور کافروں کی سرزمین میں رہنے کی وجہ سے دین کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز تھے۔ تو فرشتے ان کا عذر رد کر دیتے ہیں اور انہیں ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کفر کی سرزمین سے ایسی جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں تم دین کے احکام پر عمل کر سکتے؟ تو جن لوگوں کے برے احوال یہاں بیان ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 99 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: مگر وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ تو کوئی تدبیر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ راستے جانتے ہوں، تو عنقریب اللہ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو ہجرت نہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوں اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کا راستہ جانتے ہوں، تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہ ہوں۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہوگا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول اس آیت، پہلی آیت جب نازل ہوئی تو حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا۔ یہ بہت بڑے شخص تھے، کہنے لگے کہ میں مستثنا لوگوں میں تو ہوں ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں۔ خدا کی قسم، اب میں مکہ مکرمہ میں آئے ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو چرپائی پر لے کر چلے گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا، یا رب، یہ تیرا ہے اور یہ تیرے رسول کا ہے، میں اس چیز پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام نے فرمایا، کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا، اور مشرک ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی عظمت و شان کو بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ جو راہ خدا میں ہجرت کرے، پھر ایسے منزل تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے، تو اس کا اجر اللہ کریم کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے اس کے ذمہ کرم ہے پر ہے۔ یوں نہیں کہ اس پر بطور معاوضہ واجب ہے، کیونکہ اس طور پر کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان اسے بلند ہے۔ اس ایسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے، اور وہ اس نیکی کا ثواب پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
जिस शख्स ने नेकी का इरादा किया और नेकी नहीं की तो इसकी एक नेकी लिख दी जाती है, और जिसने नेकी का इरादा किया और नेकी कर ली तो इसके लिए 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिख दी जाती हैं। और जिसने गुनाह का इरादा किया और इस पर अमल नहीं किया तो इसका गुनाह नहीं लिखा जाता, और अगर वो गुनाह कर ले तो एक गुनाह लिख दिया जाता है। तो दोस्तों, आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तुम जमीन पर सब्र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि बाज नमाजें कसर से पढ़ो, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें अज़ा देंगे, बेशक कफार तुम्हारे खुले दुश्मन है। यहां आयत के मुनासिबत से नमाज कसर से मुतल्लिक 4 शरई मसाइल मलाजा फरमाए। नंबर 1, इससे मसला मालूम होता है कि सफर में 4 रकअत नमाज वाली नमाज को पूरा पढ़ना जायज नहीं है। नंबर 2, काफिरों का खौफ कसर के लिए शर्त नहीं, चुनाचे हजरत अली याला बिन उम्मिया रजी अल्लाह ताला से हजरत उमर बिन रजी अल्लाह ताला से कहा कि हम तो अमन में हैं, फिर हम क्यों कसर करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मुझे भी तवज्जुब हुआ था तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि तुम्हारे लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से सदका है, तुम इसका सदका कबूल करो। आयत के नाज़िल होने के वक्त चुनांचे सफर अंदेशा से खाली न हुए थे, इसलिए आयत में इसका जिक्र हुआ, वरना खौफ और अंदेशा का होना कोई शर्त नहीं है। नीज सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला का भी यही अमल था कि अमन के सफरों में भी कसर फरमाते, जैसा कि ऊपर की हदीस से साबित हुआ था। और इसके अलावा वो हदीस भी साबित है जिसमें सफर में कसर किया जाता है। इसकी कम से कम मुद्दत 3 रात दिन की मुसाफत है, जो ऊंट या पैदल की मतवस्त रफ्तार से तय की जाती है, और इसकी मुख्तार खुश्की और दरिया और पहाड़ों में मुख्तलिफ हो जाती है। हमारे ज़मीनी मैदानी सफर के एतबार से फीसबाना इसकी मुसाफत या 90 किलोमीटर बनती है। कसर नंबर 4, कसर सिर्फ फर्जों पे है, सुन्नतों पे नहीं, और सफर में सुन्नतें पढ़नी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर की नमाज और सफर की नमाज के फर्ज फरमाया, तो हम हिजर में फर्ज नमाज से पहले भी नमाज पढ़ा करते थे और बाद में भी, और सफर में फर्ज नमाज से पहले भी नमाज पढ़ा करते थे और बाद में भी। नमाज कसर के बारे में मजीद मसाइल जानने के लिए बारे शरीयत हिस्सा 4 से नमाज मुसाफिर का बयान मुताला करें। दोस्तों, अल्लाह ताला आयत नंबर 102 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और ऐ हबीब, जब तुम इनमें तशरीफ फरमाओ फिर नमाज में इनकी अमामत करो तो चाहे इनमें एक जमात तुम्हारे साथ हो और वो अपने हथियार लिए रहें, फिर जब वो सजदा कर लें तो हटकर तुमसे पीछे हो जाए। और अब दूसरी जमात आए जो इस वक्त तक नमाज में शरीक ना होती थी, अब वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ें, और इन्हें भी चाहिए कि वो अपने हिफाजत का सामान और अपने हथियार लिए रहें। काफिर चाहते हैं कि अगर तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो एक ही दफा तुम पर हमला करते, और अगर तुम्हें बारिश के सबब तकलीफ हो या बीमार हो तो तुम पर कोई मजाका नहीं कि अपने हथियार खोल रखो और अपनी हिफाजत का सामान लिए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। इस आयत में नमाज एक खौफ की जमात का तरीका बयान किया गया है। इसका शान नज़ूल यह है कि ग़ज़वा जात में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने देखा कि आपने तमाम सहाबा कराम के साथ नमाज ज़ोर बाजमात अदा फरमाई, तो इन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने इस वक्त में क्यों हमला ना किया। आपस में एक दूसरे से कहने लगे क्या ही अच्छा होता मौका होता। इनमें बाद ने कहा कि इसके बाद एक और नमाज है जो मुसलमानों को अपने माँ बाप से ज्यादा प्यारी है, यानी नमाज असर। लिहाजा जब मुसलमान इस नमाज के लिए खड़े हों तो पूरी कव्वत से हमला करके इन्हें कत्ल कर दो। इस वक्त हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये नमाज खौफ है, यानी अब यूं नमाज पढ़े। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने और तफसीर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।